फल गुण नंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नाही जाए। इच्छ पुनि वड भागनी वर पाया हर राय। मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै न लाए। हलत पलत सवारियो निहचल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मै धाए। जेहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फल गुण नित सलाहिए जिसनो तिल न तमाए। फल गुण नित सलाहिए जिसनो तिल न तमाए। परम सत्कार योग साहिबे कमाल दीन दुनिया दे मालक, दीन दुनिया दे बादशाह साहिब धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन और मुबारक गोद दे अंदर जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बहुत वडभागे हाँ जो साहिब दे चरनां दे विच इकत्तर होए हाँ, गुरु दे चरनां नाल जुड़े हाँ। आओ धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज अपने मुखार बिन तो उचारण की हुई पवित्र बाणी 12 माह की बाणी दे विचों अखीरले महीने दे अंदर जिहड़ी बख्शिश करते हैं फग्गण दे महीने दी जो साहिब ने अपार बख्शिश की है भी जेड़ा मनुख जेड़ा गुरमुख प्यारा परमात्मा दे नाम नूं अपने हिरदे दे विचों प्रगट कर लैंदा है, जेड़ा मनुख परमात्मा दे नाम नूं प्रगास कर लैंदा है, साहिब कहंदे ओ मनुख गिनती मिनती वहम भरम ऊच नीच भेद भाव तो दूर हो जाते हैं। वो इन्हां चीज़ां तो साहिब कहंदे परहर हो जाते हैं, दूरियां पा लेंदे ने। जदों साहिब कहंदे मनुख गुरु दी बाणी नूं विचारेगा समझेगा ते समझ के जिहड़ा तत्त सार कढेगा ना, उस तत्त सार नूं जदों अपने जीवन दे अंदर ढालेगा साहिब कहंदे उस मनुख दे जीवन दे अंदर आनंद ही आनंद है। जे आपां इह आख दईए भी गुरु दे गुणां नूं गुरु दे बख्शिश कीते होए फल गुणां नूं जदों मनुख अपने जीवन दे अंदर लागू करेगा तो साहिब कहंदे उनके जीवन च फिर आनंद ही आनंद है। कोई सोग नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार का दुख भी नहीं है। बड़े प्यारे बचन ने साहिब दे। साहिब आखन लगे पाया लाल रतन मन पाया। मन दे विचों जदों मैं अपने मन दे विचों लाल भाव किस परमात्मा दे नाम नूं प्रगट किया, उस परमात्मा नूं लभ्या ते फिर होया कि तन शीतल मन शीतल थिया। मन भी शीतल हो गया, तन भी शीतल हो गया, पर किस करके सतगुर शब्द समाया। जदों गुरु दे शब्द नूं अपने हिरदे च समाया, दूजे तरीके दे नाल प्रगट नहीं हो सकता परमात्मा। साहिब कहंदे उस परमात्मा नूं जे तू प्रगट करना चाहुंदा ते गुरु दे शब्द नूं जरूर अंदर वसाउणा पेगा, जां गुरु दे गुणां नूं अपने जीवन दे विच लागू करना पेगा।
ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਲਾਥੀ ਭੂਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਭ ਲਾਥੀ, ਸਗਲ ਚਿੰਤ ਬਿਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਰ ਮਸਤਕ ਗੁਰਪੂਰੈ ਧਰਿਓ, ਮਨ ਜੀਤੋ ਜਗ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਦਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਪਤ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਢੰਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਵਿਧੀ ਤੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰੇਹ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਪਤ ਅਗਨ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਲੱਕੜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤੇ ਵਿਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ, ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਉ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿਖੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਸਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਮ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੀਤ ਜਾਪੇਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਸਰ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਿਹਾ ਬਨਵਾਰੀ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਭ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਸਹਿਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਬੀਦੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਰੀਤਾਂ ਸੀ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਰੂਹ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਛਾਈ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ, ਕਿਨ ਬਾਤੀ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ, ਕਿਨ ਬਾਤੀ ਸ਼ੈ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਏ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਏ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਦੋਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰ ਮਾਨੀਏ, ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਚੁਕਾਈਏ। ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਏ, ਤੋ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਜੋ ਸ਼ਹਿ ਕਹਿ ਸੋ ਕੀਜੈ, ਮਨ ਤਨੋ ਦੀਜੈ, ਤਨ ਮਨੋ ਦੀਜੈ, ਐਸਾ ਪਰਮੰਨ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਢਾਲ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ, ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ। ਇਵ ਕਹਿ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ, ਇਨ ਬਾਤੀ ਸ਼ਹਿ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭੈਣੇ, ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਬੁਰੀਆਈਆਂ, ਵਿਕਾਰ,
ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਜ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਇੱਛ ਪੁਨੀ ਵਡ ਭਾਗਨੀ, ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਡਭਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਏ। ਤੇਰੇ ਜੀਜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਰਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਰਮਤ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰਮਤ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓਨ ਨਿਹਚਲ ਦੀਤੀਅਨ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਤੇਰਾ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ, ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।